बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंग द इंडिकेट हवाले सर द केमिस्ट्री लेक्चर स्टार्ट करी वल पागे के मुंग फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर लक्षांत पोर्शन पागे की पाती दे और माता स्टोरी जो बद एमसीक्यू जो सीरीज शुरू को मारा केमिस्ट्री द पारा नो पागा एमसीक्यू जो बांधे बनन लग डिस्कशन को द एमसीक्यू मारा क्यूसी जिकम फर्स्ट टेस्ट है दागे न मारा अगस्तरी दे पदी टेस्टों की ज्यादातर दसी जो फुल सिलेबस फॉलो कड़ई और सब की दसी जी से एमसीक्यूज पे की मतलब दसी टफ टफ टाइप एमसीक्यूज पे की रावस्ती ची दागे सो दोनों अहमियत ली वो मात इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रागस्तरी दी आगे तो तासवत वर्क की दे गुरे दिल तो चिकम अवलने एमसीक्यूज दे आगे देसी दे वही क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रागस्तरी दे वही which of the following gas will contain more molecules? Which of the following gas will contain more molecules? गोरे मुंग कई दलता डिफरेंट गैसेस राकड़े दी दागे मुंग द वॉल्यूम राकड़े दे मुंग तो वही चिपदी लांदी ऑप्शंस राकड़े दी 4 ऑप्शंस दी वही पदी 4 ऑप्शंस की बा द कम यो मालिक्यूल द वॉल्यूम के सोन ज्यादा नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को पदे के मौजूदी द टूल ने अवलने राकड़े दे 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन बलि राकड़े दे 5 डिसीमीटर क्यूब ऑफ हीलियम और सेकंड और फोर्थ नंबर ऑप्शन चिने यो दे 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 और बल चिदे अगदे 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ the 100 centimeter cube of oxygen दे और डबल 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 दे दा एमसीक्यू जो मुंग राकड़े दे वही पदी द हर यो मॉलिक्यूल मुंग सरा करे दे वॉल्यूम राकड़े दे वही द कम यो मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम के बज्यात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है गोरे मुंग एवोगाड्रो ला वैल्यू आ तो एवोगाड्रो ला के मुंग दा खबर कड़ी वची इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस पदी के बस सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदे के मौजूदी तो तसवस पदे के उगोरे छि द कम यो सरा द वॉल्यूम वैल्यू सेवा बा दागबा सही दाग के बजियात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूदी वस कता सु द्री वैल्यू गानी दल तो उगोरे यो द 500 सेंटीमीटर क्यूब यो द 100 सेंटीमीटर क्यूब और बल द 10 सेंटीमीटर क्यूब द सेंटीमीटर क्यूब की राकड़ी दा और द चिकम 12 नंबर वैल्यू राकड़ी दा द पर डिसीमीटर क्यूब की राकड़ी दा और मुंग दा कन्वर्जन वैल्यू अल 1 डिसीमीटर क्यूब दाबर से बराबरी दाब द 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबरी दल तो 5 डिसीमीटर क्यूब दे नो 5 डिसीमीटर क्यूब दाब बराबर शी द 5000 सेंटीमीटर क्यूब नो तासु द बाकी ऑप्शन सर कंपेयर कई तो सेंटीमीटर क्यूब की दा 5 डिसीमीटर क्यूब वाला वैल्यू चिता सेंटीमीटर क्यूब तो आड़ होई तो दाब 5000 सेंटीमीटर क्यूब राजी तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हीलियम पदी के बसई ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदे के मौजूद जो सोना वॉल्यूम सेवा दे दोनों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेवा जमुन करेक्ट ऑप्शन ची दे अगदे सी नंबर ऑप्शन ची दे अगा जमुंगा करेक्ट ऑप्शन दे वस गुरई दलत चिकम सेकंड एमसीक्यूज मारा इस तरह दे अगदे से राकड़े रे मुंता वही द यो मोल प्रोटॉनो बसुमर मास जोड़ीगी क्वेश्चन नंबर 2 दे वही मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन चिकल मुंग 1 मोल प्रोटॉन वाखलू तो ददी 1 मोल प्रोटॉन मास पसूर जोड़ेगी बदेवा निमा खपर डिटेल सर खबरी कड़ी तास्ता करे ची प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दा डिस्कस कॉल मुंग बदेवा नि खपर डिटेल सर मुंग खबरी कड़ी मुंग चा आगा लेक्चर का तइन वागा तब आसानी गोरे ये ऑप्शन राकड़े दे 1 किलोग्राम बी नंबर ऑप्शन राकड़े दे 1 मिलीग्राम और सी नंबर ऑप्शन राकड़े दे 1 ग्राम और डी नंबर ऑप्शन राकड़े दे 1.6 मिलीग्राम 1.6 मिलीग्राम राकड़ा गोरे कलची द यो प्रोटॉन मास मुंग पर AMU क्यों गुरु जो अगदे 1.0073 AMU दादी यो प्रोटॉन मास रागे पर AMU की कलची हम मुंग द AMU पर जेदा यूनिट वाखलू पर ग्राम के नु ब्याज कम मास जोड़ीगी दाबद यो पार्टिकल नहीं बल्कि दाबद 1 मोल ऑफ पार्टिकल नु कता सुदा 1.0073 AMU बजेदा 1.0073 ग्राम वाले कई
نو دا چې کوم ماس راغی نو دا اوس د یو پروټون ماس نه دی بلکې دا د 1 مول پروټون ماس دی. نو تاسو دلته وګورئ it is approximately equal to 1 gram. نو دلته به دې کې زموږ کریکټ آپشن کوم یو راځي؟ سی نمبر آپشن زموږ کریکټ آپشن راځي چې د یو مول پروټون ماس تقریبا دا څه برابر دی؟ دا د 1 ګرام برابر دی. دغه شانتي د نیوټرون او د پروټون په ماس کې لږ شانته ډیفرنس دی. دلته 7.3 الته په نیوټرون کې 8.7 دی. نو که فرض کې د نیوټرون ماس هم مونږ ته راشي چې ماس اف 1 مول نیوټرون نو د 1 مول نیوټرون به هم دغه ماسي. خبره دریم نمبر ام سی کیوز تاسو دلته ولیکئ چې دریم نمبر ام سی کیوز ما د دې نه راغستلې دی. هغه داسې دی وای د ویلیو اف n پلس l از ایکوال ټو مونږ ته مختلف د سب شیډو سیټ راکړي دي. وای په دې ډیفرنٹ سیټس کې به د چا لپاره د ویلیو اف n پلس l سیم وي. د ویلیو اف n پلس l is same for which of the following set. د کم یو سیټ د پاره با د n plus l ویلیو صحیح سیم وي. ګورئ یو را کړی دی 4s 4p اور 4d. دویم را کړی دی 5p 3d اور 4f. یو دا آپشن را کړی دی. بل را کړی دی 4d 4f اور 4f. थर्ड नंबर ऑप्शन दा दे. फोर्थ नंबर ची कम ऑप्शन दे अगर दे 6s 5p और 4d. दा ऑप्शन मेरा करे रे वही पदी के बाद कम यो सीट टपार द n प्लस l वैल्यू सही आगे बस सेम ही. मतलब दा दे ची द 4d द 5p और द 6s l प्लस l वैल्यू तास रोबा से द द्रिवाल द पार बदा सही सेम भाई. मतलब दा दे ची द कम यो द पार बस सेम गोरे कल जी हम दिस टाइप एमसीक्यूज राशि او تاسو ته دو سب شیل درکړي دي لکه اس پی دل درکړي دي او دا غي ویلیو سیم درکړي لکه 4s او 4p. نو دغه آپشن نو زه د دې لپاره به د n + l ویلیو صحیح هغه به ایکوال نه ګورئ. وس دا 4s 4p او 4d سب شیل ډیفرنٹ خو دا ویلیو سره دا وسره سیم راکړي دا دا زموږ کریکټ آپشن نه دی. راځي تاسو اوس پروف کوم هم بل راکړي د 5p 3d او 4f. پدې کې سب شیل هم ډیفرنٹ دي نمبر هم ډیفرنٹ دي. دا بلک چیک کول غواړي او دا چې دی د دې هم سب شیل خو ډیفرنٹ خو بیا 4 ویلیو دا نو دا آپشن هم زموږ سره غلط دی. او دلته هم دا درې وانه ویلیوګانې څه دي ډیفرنٹ دي. نو دا یو آپشن چې دی دا هم مونږ چیک کول پکار دي. ګورئ دا یو آپشن تاسو چیک کړئ د 4s د s لپاره د l ویلیو څه ده 0 د p لپاره د l ویلیو څه ده 1 او د d لپاره د l ویلیو څه ده 2 ده. نو دا راغی 4 دا راغی 5 او دا راغی 6. نو د دې سیټ لپاره د n + l ویلیو څه دي دا ډیفرنٹ نو ځکه تاسو ته یم چې کم دا د n دا ویلیو سیم ورکړي ول د دغه آپشن نه زه دا تاسو کریکټ آپشن ناراضي. که تاسو دی آپشن ته وګورئ د d لپاره د l ویلیو څه ده 2 ده د f لپاره د l ویلیو ده 3 او د p لپاره د l ویلیو ده 1. نو دا براشي 6 دا براشي 7 او دا براشي 5. نو دا آپشن هم سره غلط دی. که تاسو دی آپشن ته وګورئ نو د 5 د p لپاره د l ویلیو څه ده 1 ده د d لپاره د l ویلیو څه ده 2 ده او د f لپاره د l ویلیو څه ده 3 ده. نو 5 + 1 د دې نه براشي 6 3 + 2 5 4 + 3 د دې نه سره دي 7. دا هم زموږ کریکټ آپشن نه دی. که تاسو دی یو آپشن ته وګورئ د دې لپاره دا ویلیو سالو کوي. ګورئ یو د 6s نو د s لپاره د l ویلیو څه ده 0 ده. بیا د 5p نو د p لپاره د l ویلیو څه ده 1 ده. بیا د 4d نو د 4 د d لپاره د l ویلیو څه ده 2 ده. نو 6 + 0 د دې نه براشي 6 5 + 1 د دې نه براشي 6 او 4 + 2 د دې نه براشي د دې نه براشي 6. نو زموږ چې کوم کریکټ آپشن دلته جوړیږي هغه به څه کی هغه به دا d نمبر آپشن دی. دا زموږ کریکټ آپشن دی. خداوران کوي. فورث نمبر چې کوم ام سی کیوز دی هغه دلته لیکلې دی هغه داسې دی مونږ ته د question number 4 statement دا راکړی دی وای which of the following will have least number of oxygen atom. Which one of the following will have least number of oxygen atom Np4O10
284 AMU دا د مالیکولر ماس موږ راکړی دی 284 AMU. یو اپشن موږ راکړی دی 284 ملي ګرام. دویم اپشن راکړی دی 28.4 ګرام. डी नंबर ऑप्शन राकड़े 2480 AMU दा सी नंबर ऑप्शन शो और डी नंबर ऑप्शन राकड़े दे 284 माइक्रोग्राम 284 माइक्रोग्राम. गोरे दा डिफरेंट मासेस मंगला राकड़ी दी वही पर दी मासेस की बा पर कम यो की लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मौजूद दा P4 O10 डिफरेंट मासेस राकड़ी दी. तो कम यो मास ऑफ P4 O10 के बाद लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब लग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बदे के मौजूद गोरे करे मास पर AMU के मुंग राकड़े शेव दा डीर ज्यादा लग वैल्यू दा और कले ग्राम तावड़े दो मिलीग्राम तावड़े दो माइक्रोग्राम तावड़े दो दा वैल्यू वैसे की गई दारो सेवा की गई अल्ट बहुत सारा नंबर ऑफ पार्टिकल हमसे की गई सेवा की गई बा ता सुदल तो गोरे यो वैल्यू राकड़ी द 2480 AMU यूनिट में सरसा लगवाले दे AMU नो लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बा पदी के मौजूदी का फर्ज कमूते वेले वची हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बचा के मौजूद बल नो बिया बता यूनिट तक कतल च कम यूनिट बटूडू न घटो तो अक यूनिट बता सु रादा वको दल ते 284 मिलीग्राम बिया 284 माइक्रोग्राम और बिया 28.4 ग्राम दे. खैर बिया बदी कि द वैल्यूज मुताबिक कन्वर्जन हम तासु कोले शे चिक ग्राम कदा वैल्यू मुंगा ग्राम तो वाड़ो नो दा 28.4 ने सेवारा जी कमराजी दगा किताब तासु बिया कोई हुदल चूंकि द AMU द टूलुना वोलुके यूनिट टे नो पदी के बाद लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मौजूदी. खाबल MCQ जिमाल दा से राकड़े दे वही तासु दारा मालूम कई find the volume of oxygen required to burn 10 liter of propane measured at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. और इक्वेशन मुंग दा से राकड़े दे 2C3H8 plus 10 O2 अब मुंग राकई 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 8 मोल ऑफ वाटर. ऑप्शन राकड़ी दी यो दे 100 लीटर बल्ले 70 लीटर बल्ले 60 लीटर और बल्ले 50 लीटर. गोरे खा द MCQs पर स्टेटमेंट बांधी अवल जान पोआ कई मुंग दा गिवन दी वही पर 0 डिग्री सेल्सियस और पर 1 ATM दे मुंग कंडीशन राकड़ी दी वही तासु दारा मालूम कई का फरस का 10 लीटर ऑफ प्रोपेन बर्न को मा द ऑक्सीजन पर मौजूद गई की वही द 10 लीटर ऑफ प्रोपेन द पारा बसुंगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पकारी और कंडीशन से दी STP दी स्टैंडर्ड टेंपरेचर दे और प्रेशर दे दे मुंग केमिकल इक्वेशन हमरा करे दे 2 मोल ऑफ प्रोपेन द पारा ब 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन पकारी वस गोरे खा तसदल तो गोरे चिकन मुंग 2 पार्ट द प्रोपेन नाखलू नु 10 पार्ट पोसर द चा पकारी द ऑक्सीजन ब पकारी नु का दाता से सिंप्लीफाई कई नु दा राशि 1:5 नु का 1 पार्ट द प्रोपेन दे नु 5 पार्ट पर सही 5 पार्ट पर आजी द ऑक्सीजन नु का जे मलेट सपोज दलते प्रोपेन सोन राकड़े दे 10 लीटर राकड़े दे नु चिदा 10 लीटर दे नु ददी द पारा ब 15 चुंद सेवा ऑक्सीजन पकारी नु मतलब 50 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बददी द पारा पकारी नु दा आसान तरीका द चिता सुजान तदासी डेटा राउबा सही चिदागे पत्रू बनिता सुद्धा MCQs को आसान बांधे हल कई नूर कता सुद्धा दी कंपैरिजन वो कई दा पग्रान तरीका बांधी साल की चिदा the 2 mole बा STP बांधी 44.8 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम को पाई गई और दा 200 और 24 कल चितासु द यो मोल 22.4 देन द 10 बशी 224
نو بیا به تاسو لیکئ چې د 44.8 دپاره 224 پکار دی نو د 10 دپاره به شي x. نو یو دا ګرانه طریقه ده او یو دا اسانه طریقه ده. نو داسې ډیټا ځان ته راوباسئ چې د هغې په ترو باندې تاسو په اسانه باندې MCQ سالف کولی شئ. ښه اوس ګورئ بل MCQ ما هلته لیکلی دی د هغې سټیټمنټ داسې دی وایي equal volume of carbon dioxide plus N2O are taken in container. ګورئ دوه ګیسې زموږ له راکړي دي یو دی کاربن ډای اکساید یو دی N2O. دا ګیسې موږ له راکړي دي وایي دا موږ په یو کانټینر کې واغستل خو د کاربن ډای اکساید او د N2O موږ څه واغستل موږ equal volume واغستل. وایي what is the relation between the mass of the two gases. وایي تاسو د دې دواړو gases د masses په منځ کې ریلیشن را معلوم کړئ. what is the relationship between the mass of the two gases. د دې دوه gases د mass ترمنځ ریلیشن را معلوم کړئ. نو ګورئ تاسو د دې دواړو gases اول mass را معلوم کړئ. کاربن ډای اکساید د کاربن ماس ته 12 د یو اکسیجن ماس ته 16 د دوه وشي 32. نو د دې نه به راشي 44 AMU. که تاسو د N2O ماس را معلوم کړئ د N2O نو د یو نایټروجن ماس ته 14 نو د دوه وشي 28 او د اکسیجن 16 دی. نو 28 پلس 16 د دې نه به اګین سره راځي 44 به راځي. نو که دا موږ په سیم کانټینر کې واخلو او ایکوال والیوم واخلو نو د دې د ماس تاسو والیوم ته مګورئ او کانټینر ته هم مګورئ تاسو ته د دې د دوه ګیسز د ماس ترمنځ ریلیشن دی. نو ډایرکټ د دې دوه ګیسز سره معلوم کړئ ماس. نو د هم 44 دی او د هم 44 دی. نو د دې چې کوم کریکټ اپشن دی هغه به داسې راځي چې د CO2 ماس دا د N2O برابر دی. باقي به داسې اپشن ورکړي چې د CO2 هغه به د N2O نه سیوای که د N2O هغه به د CO2 نه سیوای کنا د CO2 هغه به د N2O نه کمي. باقي اپشن داسې ورکړي دي. نو زموږ کریکټ اپشن چې دی هغه دی د کاربن ډای اکساید ماس پر څه برابري د N2O. تاسو ته ډایرکټ د ماس ریلیشن را معلوم کړئ. دا بل MCQ وو. خاوس ګورئ یو بل MCQ ما ورکړی دی دلته ما لیکلی دی د کمبسچن اف دغه د پروپین سره ریلیټډ دی د کمبسچن اف 1.5 مول پروپین. وای کله چې مونږ دا 1.5 مول پروپین کمبسچن کوو وای د دې لپاره به څونه مول اف اکسیجن پکاري. need how many mole of oxygen need how many mole of oxygen. وای د دې لپاره به څومره مول اف اکسیجن پکاري او موږ سره بیلنس کیمیکل اکویشن داسې راکړی دی C3H8 plus 7O2 دا به ریاکشن کوي او د دې په ریزلټ کې به څه جوړیږي 3 مول اف کاربن ډای اکساید پلس 4 مول اف H2O. بس ګورئ موږ ته بیلنس کیمیکل اکویشن پته ولګی دا موږ ځان اوس په خپل باندې دا باقي ډیټا را معلومول شي. ګورئ که تاسو بیلنس اکویشن ته وګورئ نو چې کله 1 مول اف پروپین یوز کیږي نو د دې لپاره څومره مول اف اکسیجن پکار دی 7 مول. نو تاسو ولیکئ چې د 1 مول پروپین لپاره به 7 مول اف اکسیجن پکاري. موږ ته په سټیټمنټ کې سره کړی چې کله موږ 1.5 مول پروپین یوز کوو نو که د 1 په ځای موږ 1.5 مول یوز کړو موږ ته به x مول اف اکسیجن پکاري. دا د یو بل سره کراس ملټیپلای کوي نو دا به شي x ملټیپلای بای 1 به د x برابر شي او 7 ملټیپلای بای 1.5 دا به شي. اوس تاسو چې کله د پوینټ او د نمبر ملټیپلیکیشن کوئ دا ډایرکټ 7 ملټیپلای بای 15 د 7 سره ملټیپلای کوي 7 5 د 35 دا 3 هغه 7 1 7 او 3 10 ٹھیک شو. اوس ګورئ دلته دا چې کوم ډیسیمل پوینټ دا یو ډیجټ دی خو دی دا انسر دا ویلو کې به هم پوینټ یو ډیجټ دی خو راشي. دلته زموږ سره کریکټ اپشن څوک راغی 10.5. نو که زه 1.5 مول پروپین یوز کوم د دې اکویشن مطابق نو موږ له څومره مول اف اکسیجن پکاري 10.5 مول اف اکسیجن به د دې لپاره پکاري. تاسو دې نه سکرین شاټ واخلئ دلته نور MCQs ډسکس کوو.
ها ګوره بل MCQs مارل ته لیکلې ده وای کفرس کومګه 2.24 ډیسیمیټر کیوب اف هایدروجن ګیس دا برن کو د اکسیجن په موجودګۍ کې نو څومره ګرام اف واټر با پروډوس کیږي یو راکړه 18 ګرام بل راکړه 81 ګرام بل راکړه 0.81 ګرام او بل راکړه دی 1.8 ګرام ګورئ ښا دلته 1 مول اف هایدروجن ګیس یوز کیږي او په STP باندې 1 مول اف هایدروجن ګیس څونه والیوم اکوپای کوي 22.4 ګوره کله چې زه 22.4 ډیسیمیټر کیوب هایدروجن یوز کوم مطلب 1 مول هایدروجن نو دلته به څونه ګرام دلته 1 مول واټر پروډوس کیږي او د 1 مول واټر ماس څونه دی 18 ګرام دی دلته موږ ته په سټیټمنټ کې څونه والیوم راکړی دی د هایدروجن 2.24 دی نو ګورئ چې 22.4 18 پروډوس کوي دلته ګورئ دا پوینټ یو ډیجټ دی خوا شپ شوی دی د دې 2.4 لګا دی خو 2.24 دراغله دی دلته هم دا ډیسیمل پوینټ څه کوي یو ډیجټ دی خو شپ کوي نو څونه ګرام واټر به پروډوس کیږي 1.8 ګرام اف واټر به پدې کې پروډوس کیږي نو دغه سي په اسانه طریقه باندې تاسو دا MCQs سالو کولای شئ بل MCQs راکړی دی وای what volume of carbon dioxide gas will be produced what volume of carbon dioxide gas will be produced وای سونا volume of carbon dioxide به produce کیږي چې کله مونږه د سونا ګرام of magnesium carbonate decomposition کو by heating 8.4 gram magnesium carbonate وای کله چې د 8.4 gram magnesium carbonate decomposition کیږي وای سونا volume of carbon dioxide به produce کیږي ګورئ د ټول نه اول تاسو ځان ته بیلنس کیمیکل اکویشن ولیکئ چې میګنیشیم کاربونیټ د چې کله ډیکمپوز کیږي نو د میګنیشیم اکساید پلس کاربن ډای اکساید راکړي که تاسو د دې میګنیشیم کاربونیټ ماس راوباسئ نو د دې میګنیشیم کاربونیټ د میګنیشیم ماس ته 24 د کاربن ماس ته 12 او د اکسیجن ماس ته د یو 16 د درې براشي 48 نو د دې براشي 84 نو که تاسو 84 ګرام میګنیشیم کاربونیټ ډیکمپوز کوي دلته 1 مول کاربن ډای اکساید پروډوس کیږي او د 1 مول کاربن ډای اکساید ماس څونه دی 44 ګرام دی اوس ګورئ دلته په سټیټمنټ کې سره کړ 8.4 مطلب دا پوینټ د دې نه دی یو ډیجټ دی خو شپ شوی دی 8.4 نو دغه شانتي به تاسو دا ډیجټ څه کوي دی خو به شپ کوي نو څونه ګرام اف کاربن ډای اکساید به پروډوس کیږي 4.4 ګرام اف کاربن ډای اکساید به پروډوس کیږي اوس ګورئ مونږ ته ګرام نه دی مونږ ته زمونږ ګرام نه دی ریکوایرډ زمونږ والیوم ریکوایرډ دی اوس تاسو دا ولیکئ چې د 44 ګرام کاربن ډای اکساید څونه والیوم اکوپای کوي 22.4 مطلب 1 مول دی 44 ګرام نو دا 22.4 ډیسیمیټر کیوب والیوم اکوپای کوي اوس ګورئ دلته 4.4 دی نو دا پوینټ دی خو شپ شي 4.4 نو دلته به هم یو پوینټ څه شي دی خو به شپ شي نو دا به شي 2.24 ډیسیمیټر کیوب نو چې کله 8.4 ګرام میګنیشیم کاربونیټ ډیکمپوز کیږي نو موږ ته څونه والیوم اف کاربن ډای اکساید ملاويږي 2.24 ډیسیمیټر کیوب کاربن ډای اکساید به موږ ملاويږي نو دا د سولوشن بل MCQs راکړی دی وای نمبر اف اکسیجن ایټم وای څومره نمبر اف اکسیجن ایټم با موجودی په 4.4 ګرام اف کاربن ډای اکساید کې ګورئ ښا دا هم ډېر اسان MCQs دی دا به تاسو څنګه سالو کوئ ګورئ په یو صرف او صرف په یو کاربن ډای اکساید مالیکول کې تاسو وګورئ په دې کې څونه نمبر اف اکسیجن ایټم موجود دي دو اکسیجن ایټم په دې کې موجود دي که تاسو 44 ګرام کاربن ډای اکساید واخلئ نو 44 ګرام کاربن ډای اکساید د 1 مول برابر دی نو په 44 ګرام اف کاربن ډای اکساید کې به 2 مول اکسیجن موجود دي سم پکې موجود دي 2 مول اکسیجن په دې کې موجود دي اوس ګورئ که تاسو دا ډیسیمل پوینټ دی خو راوړئ 4.4 ګرام واخلئ نو دا پوینټ په هم سره راوړئ دی خو راوړئ نو په دې کې به 0.2 مول اکسیجن موجود دي خو په آپشنز کې موږ ایوګاډرو نمبر راکړی دی نو تاسو دا ولیکئ چې په 1 مول کې څونه ایوګاډرو نمبر 1 ایوګاډرو نمبر نو په 0.2 مول کې به هم 0.2
एवोगाड्रो नंबर نو بغیر د فارمولونو تاسو په دې اسانه طریقه باندې دا ام سی کیوز صاف کولای شئ. نو په 4.4 ګرام او کاربن ډای اکساید کې به سونه Na of oxygen atom سونه एवोगाड्रो नंबर of oxygen atom موجود دي 0.2 एवोगाड्रो नंबर of oxygen atom به دې کې موجود دي. خاوس ګورئ بل ام سی کیوز مال تر اغسته دی وای د یو امونیا مالیکول د 1NH3 مالیکول ماس را معلوم کړئ. د 1NH3 مالیکول ماس په وای څومره ډیفرنٹ اپشن راکړي تاسو ډایرکټ کریکټ اپشن ته ګورئ. د نایټروجن او هایدروجن د یو نایټروجن ماس څونه دی 14 د یو هایدروجن ماس ته 1 او دا څه دی 3 دی. خو چې کله د یو مالیکول ماس خبره کوو نو دا په کوم یونټ کې ایکسپریس کیږي په AMU کې. نو 14 پلس 3 د دې نمبر راشي 17 او دا سره AMU یونټ واخلئ نو د ماس په څونه راځي 17 AMU. دا به د یو مالیکول اف امونیا ماس پر راځي. خپل ام سی کیو را کړی دی وای د والیوم اکوپایډ بای د والیوم occupied by 3.2 gram of SO2 gas. Again دا بغیر د فارمولې نه تاسو سالف کولای شئ. څنګه طریقې ته غوښ شئ. ګورئ که تاسو د SO2 ماس راو باسئ دا څونه د یو سلفر ماس ته 32 او د یو اکسیجن ماس ته 16 نو د دوه بس شي 32 نو 32 پلس 32 د دې نه سره شي 64 ګرام. اوس ګورئ 64 ګرام بسونه چې 64 د یو SO2 ماس په 64 AMU راشي چې په ګرام کې ایکسپریس کم دا به د 1 مول SO2 ماس راشي او 1 مول تاسو پته ده چې دا څونه والیوم اکوپای کوي 22.4 ډیسیمیټر کیوب والیوم اکوپای کوي. نو که دا ویلیو زه په 2 باندې ډیوایډ کم نو دغه به دا ویلیو هم په 2 باندې ډیوایډ کیږي نو دا به شي 32 ګرام او دا به شي 11.2 ډیسیمیټر کیوب راشي. اوس ګورئ دا ویلیو دغه راوړوي نو دا به شي 3.2 ګرام بشي او موږ ته په سټیټمنټ کې هم 3.2 ګرام راکړی. څنګه چې تاسو یو ډیجیټ دا ډیسیمل پوینټ دغه شیپ کو دغه شانتي به یو ډیجیټ دا شیپ کوي نو دا به شي 1.12 ډیسیمیټر کیوب. نو چې تاسو 3.2 ګرام سلفر ډای اکساید ګیس واخلئ نو دا وسونه والیوم اکوپای کوي 1.12 ډیسیمیټر کیوب والیوم به اکوپای کوي. خاص ګورئ بل راکړی دی وای 1 AMU is equal to موږ ته ډیفرنٹ ماسز راکړي دي وای دا 1 AMU به د کم یو ماس برابري نو تاسو ولیکئ 1 AMU is equal to 1 AMU is equal to یو ماس راکړی 1.674 multiplied by 10 raised to the power minus 27 1.674 multiplied by 10 raised to the power دلته راکړی minus 27 ګرام دلته راکړی minus 27 کیلوګرام او دلته راکړی 1.64 multiply by 10 raised to the power multiply by 10 raised to the power دا راکړی minus 24 او دا راکړی دی minus 21 دلته ملي ګرام دی او دلته مایکرو ګرام دی. اوس ګورئ کله چې موږ د AMU ماس ډیسکس کوو ما تاسو ویلي ول چې د یو AMU ماس دا سره برابر دی د 1.67 multiply by 10 raised to the power minus 24 ګرام برابر دی. خیر دلته دا ویلیو 64 دغه دا په ټولو کې دا دغه ته دونه دغه مکوئ. اوس ګورئ دا 10 raised to the power minus 24 ګرام چې تاسو کیلوګرام ته واړوئ نو دا به شي 10 raised to the power minus 27 کیلوګرام او دا چې کله تاسو ملي ګرام ته واړوئ نو دا به شي 10 raised to the power minus 21 ملي ګرام. نو تاسو ګورئ چې په دې کې کوم یو ویلیو تاسو ته درکړی شو دا د 10 raised to the power minus 27 ګرام په ګرام کې دا 10 raised to the power minus 24 دا آپشن غلط دی. بل راکړی دی 10 raised to the power minus 24 ملي ګرام نو په ملي ګرام کې دا 10 raised to the power minus 21 دی دا غلط دی. او بل راکړی 1.674 multiply by 10 raised to the power minus 27 kg دی نو دا آپشن زمونږه کریکټ آپشن دی. د یو AMU ماس په دغه 1.674 multiply by 10 raised to the power minus 27 kg برابري. خاص ګورئ بل ام سی کیوز دلته تاسو ولیکئ بل چې کوم ام سی کیوز ما لیکلی دی هغه دا دی which of the following occupy more volume which of the following
occupy more volume. ګورئ موږ ته د ډیفرنٹ ګیسز ماسز راکړي دي او ماس د ټولو سیم دی 4 ګرام 4 ګرام 4 ګرام او 4 ګرام. یو ګیس راکړی دی CH4 یو راکړی هایدروجن یو راکړی اکسیجن او یو راکړی دی نایټروجن. ګورئ دا څلور ګیسز موږ راکړي دي د دې ټولو موږ سیم ماس راکړی دی وای په دې کې به کم یو ماس زیات والیوم اکوپای کوي. یاد ساتئ ګورئ ښه زه وایم لیټ سپوز 1 مول دی نو د 1 مول به څونه والیوم اکوپای کوي په HTP باندې 22.4 ډیسیمیټر کیوب. نو که زه چې دا 2 مول دی نو دا ویلیو به څه شي ډبل بشي. که زه 3 مول دی نو دا ویلیو به څه شي 3 ټایم بشي ټریپل بشي. نو چې څونه نمبر اف مول سیوا کېدل دونه به والیوم هم څه کېږي سیوا کېږي. با اوس تاسو دلته وګورئ په دې کې چې د کم یو ماس کې نمبر اف مول سیوا موجود ول نو هغه به زیات والیوم اکوپای کوي. نمبر اف مول موږ څنګه را معلومو دا به برابر د ماس ان ګرام او ډیوایډ بای مولر ماس. هیڅ قسم کیلکولیشن نشته بس یو فیکٹر یو ریلیشن دی. دلته چې دا کم اپر ویلیو دا کانسټنټ تا د 2 د پاره څه دا 4 دا. اوس ګورئ که تاسو دلته مولر ماس سیوا کوي نو نمبر اف مولز به څه کېږي کمیږي. با نو چې څونه مولر ماس ته چا سیوا و نو نمبر اف مولز به دغه صحیح کم به او چې نمبر اف مول کم دی نو والیوم به هم څه کوي لږ اکوپای کوي. او چې څونه مولر ماس کمیدو نو دونه به نمبر اف مول صحیح دا به سیوا چې څونه نمبر اف مول سیواول نو دونه به زیات والیوم اکوپای کوي. نو تاسو اوس په دې څلور واړه ګیسز کې د هر یو مولر ماس را معلوم کړئ چې د چا مولر ماس کم وو نو داغه نمبر اف مول به صحیح سیوا به چې نمبر اف مول سیوا نو دی به زیات والیوم اکوپای کوي. نو که تاسو د CH4 را معلوم کړئ نو د یو کاربن دی 12 او د څلور هایدروجن دی 4 نو د دې به راشي 16. که تاسو د H2 را معلوم کړئ نو دا به راشي 2 ګرام او که تاسو د O2 را معلوم کړئ دا به شي 32 ګرام او که تاسو د N2 را معلوم کړئ دا به شي 28 ګرام. اوس تاسو په دې کې وګورئ د ټولو نه کم مولر ماس ته چاره د هایدروجن ګیس ته نو چې څونه مولر ماس کم دی دونه به نمبر اف مول صحیح دونه به نمبر اف مول سیوای او چې څونه نمبر اف مول سیواول نو دونه به زیات والیوم اکوپای کوي. خبل ام سیکیوز مارل تور کړی دی وای دا زه تاسو ډایرکټ کوم وای د هایدروجن سپیکټرم راغستلې دی وای کله چې الکترون د any higher orbit نه 4th orbit ترازی و دغه سیریز نیم بسې. نو ګورئ هغه شارټ ټریک تاسو ځان ته یاد کړئ لو بوایلینګ پوینټ بریک فند هیر لو بوایلینګ پوینټ بریک فند هیر دا یو شارټ ټریک ما تاسو ته لیکلی و. د L نه تاسو واخلئ لایمن په دې کې به الکترون د کم شیل ته راځي واپس فرست نمبر شیل ته بیا د بی نه بالمر په بالمر کې الکترون یو پسې سیوا کوي په دې کې به کم شیل ته راځي سیکنډ شیل ته د پی نه پاسچن پوینټ کې د پی نه پاسچن الکترون به کم یو ته راځي تل ته او د بریک نه بریکټ نو په بریکټ کې به الکترون کم یو اربټ ته راځي 4th نمبر اربټ نو الکترون چې کله د any higher orbit نه 4th اربټ ته راځي نو د دغه سیریز د هایدروجن سپیکټرم دغه سیریز اف سپیکټرل لاین ته موږ سوایو دې ته موږ وایو بریکټ سیریز. نو دا سیم سی کیوز ول ان شاء الله تعالی په نیکسټ لیکچر کې به هم دغه سیم سی کیوز سالو کو او دغه په اسانه طریقه باندې یو فارموله هم یوز کوئ چې کوم ځای کې د فارمولې ضرورت راتلو بیا به یوز کوئ. خو دا څونه ام سی کیوز ما تاسو ته وکړل په دې کې ما هیڅ قسم فارموله یوز نه کړه. په هر ځای کې بس مایند یوز کوئ او د داغه په ترو باندې دغه په اسانه طریقه باندې ام سی کیوز سالو کوئ. ان شاء الله تعالی د اخیره پورې وزتا تاسو دغه په اسانه طریقه باندې ام سی کیوز کوم او د خپل فرند سره هم شیر کړئ او په خپل هم ګورئ.